A very good morning BCom Sem 5 students. Welcome to the 24th session. It will be again an extra session as I am now focusing on syllabus completion students for you people. So good morning all and welcome to this session. Let's start our session with these two topics of the distribution decision chapter, and then we are completing it and will be starting a next unit now in the next session. Two topics I will be discussing today in this particular session: factors affecting distribution channel, and that is a most important topic students, as two times last in paper of university paper October 2019 as well as even in the last year also, last year also the same question will be asked in the university exam. As it is not in your syllabus, but still I have included because it is there in the paper. You refer the university's paper so you can get an idea and be ready with the query. I am there to solve your doubts related to elective business management. Fine, and hope you also got the message related to getting books of elective business management from the library. Get it, because there are some of the topics which is not available in the material that you need to refer it from the books. Even this one you need to refer from the books. Factors affecting distribution channel and channel management decision that I am going to discuss today with you people. First we will start with the factors affecting. As distribution channel I have explained yesterday students, distribution decision, fine. Choice of the channel, that is whether the company should have to adopt direct channel or indirect, 1 level, 2 level, 3 level, which one. So there are different factors affect the choice of a distribution channel and differ from firm to firm. The choice of a suitable channel is one of the most important decisions that is to be taken while marketing products. Why? Because at the end of the day it will be the channel that will have an impact on the time and cost of distribution. Even if the marketers go with the too lengthy channel, the cost of the product will increase. If they go with the too short channel, they cannot able to cover up the market. So they need to maintain a balance. They need to see that the product should reach to the consumer with the minimum cost, with a minimum time. So they need to satisfy the time and a place utility, and they need to also increase the volume of sales for the company. Keeping this in mind, they need to establish the distribution channel. So channel infrastructure has also been found to impact pricing and promotion efforts, because ultimately if company go with the indirect channel students, this channel infrastructure is responsible for doing promotion on behalf of the company. They also perform pricing decisions also. Fine. So the role of the intermediary is a major one in a distribution chain. So they need to consider lots of factors. Now let's discuss the number of factors which is affecting the distribution channel. Fine. Or you can say the channel choice. These are the categories of the factors students. Up to A, B, C, D categories we need to discuss one by one. And this is a lengthy topic. Answers will be lengthy also. The first one is a organization factor. Now the factors which is related to the organization, first and foremost is the marketing policy of the organization. It is a very critical factor students, because it is having a high effect on selecting the distribution channel. For example, organization wants to cover large market share, then they may prefer wholesalers, retailers. એટલે organization ની marketing policy એવું છે કે લોકોને large market cover કરવું છે, તો organization પોતે એટલું market cover ન કરી શકે અને indirect channel લેવી જ પડે, intermediaries involve કરવા જ પડે, wholesalers, retailers include કરવા પડે, બરાબર. તો જ high speed delivery થશે અને ડિરેક્ટ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન કરતા ઇન્ટરમીડિયરીઝ થ્રુ માર્કેટ વધારે કવર કરી શકાશે. એટલે ઓર્ગેનાઇઝેશનની માર્કેટિંગ પોલિસી શું છે એના ઉપર ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ચોઇસ એટલે કે ચેનલની ચોઇસ આધાર રાખે. સેકન્ડ ઇઝ ઓર્ગેનાઇઝેશન સ્કેલ. લાર્જ સ્કેલ ઓર્ગેનાઇઝેશન હેન્ડલિંગ વેરિયસ વેરાયટીઝ. હવે જો મોટું ઓર્ગેનાઇઝેશન છે કેટલી બધી પ્રોડક્ટ્સ બનાવતું હોય, વેરાયટીઝ ઓફ ધ પ્રોડક્ટ પ્રોડ્યુસ કરતું હોય, તો જનરલી દે પ્રિફર ડિરેક્ટ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન. હા, કારણ કે જે ઓર્ગેનાઇઝેશન મોટું છે એની પાસે ફંડ હોય સ્ટુડન્ટ્સ. જે ઓર્ગેનાઇઝેશન મોટું છે એ ઘણી બધી પ્રોડક્ટ્સ વેચતું હોય, જેમ કે પતંજલિ છે, શરૂઆતમાં એ લોકો મેડિકલ સ્ટોર અથવા નાના નાના સ્ટોર થ્રુ એની પ્રોડક્ટ્સ વેચતા હતા. હવે એનો પોતાનો મોલ શરૂ કરી દીધો. કારણ એક છે કે ઓર્ગેનાઇઝેશન હવે મોટું થઈ ગયું છે, એની વેરાયટીઝ ઓફ ધ પ્રોડક્ટ્સ છે, એટલે એનો પોતાનો કદાચ રિટેલ મોલ, પતંજલિ પોતાનો રિટેલ મોલ સ્ટાર્ટ કરે બધા નામથી જ,
તો એ દે કન્ડક્ટ ધ બિઝનેસ. હિમાલયા છે, પતંજલિ છે સ્ટુડન્ટ્સ, આવી ઘણી બધી રિટેલ સ્ટોર્સ છે, બરાબર. એ બધું એ પોતાના રિટેલ સ્ટોર, કંપનીનો પોતાનો રિટેલ સ્ટોર પોતાના નામથી ખોલી અને પ્રોડક્ટ્સ વેચી શકે, કારણ કે ઘણી બધી વેરાયટીઝ છે પ્રોડક્ટ્સની અંદરમાં. એટલે જે લાર્જ સ્કેલ ફર્મ હોય છે, ટાટા છે કે રિલાયન્સ છે, આ બધી ફર્મને પોતાના ફંડનો પ્રોબ્લેમ નથી, વેરાયટીઝ ખૂબ છે, સો દે કેન સ્ટાર્ટ દેર ઓન શોરૂમ અને ડાયરેક્ટ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન કરી શકે, બરાબર. જ્યારે નાના યુનિટ માટે અલગ અલગ સિટી, અલગ અલગ લોકાલિટીમાં સ્ટોર ખોલી અને પ્રોડક્ટ વેચવી, જ્યારે એની પ્રોડક્ટ જ એક કે બે છે તો એનું સ્ટોર એકમાં ખાલી થોડી એક બે પ્રોડક્ટ્સ વેચી શકાય. તો દે ફોલો ઇનડાયરેક્ટ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન. સ્મોલ સ્કેલને પોસાય જ નહીં કે અલગ અલગ લોકાલિટી ઉપર સ્ટોર્સ ખોલવા અને પ્રોડક્ટ્સ વેચવી. ફોર અ સ્મોલ સ્કેલ it is not difficult, they need to go with the indirect only. રિટેલર ડીલર પાસે જ પ્રોડક્ટ વેચાવડાવવી પડે, કંપનીના નામથી સ્ટોર ખોલી શકાય એ શક્ય નથી. એટલે વોટ ઇઝ ધ સ્કેલ ઓફ ઓર્ગેનાઇઝેશન દેટ અફેક્ટ ધ ચેનલ ચોઇસ. નેક્સ્ટ વિલ બી પ્રોડક્ટ મિક્સ. જો કંપનીનું પ્રોડક્ટ મિક્સ વાઇડ હોય, ઘણી બધી વેરાયટી હોય, એઝ લાઇક અબોવ સ્ટુડન્ટ્સ આપણે હમણાં જ ડિસ્કસ કર્યું, જો પ્રોડક્ટ્સ મિક્સ વાઇડ છે, બરાબર, કંપનીની ઘણી બધી વેરાયટી છે પ્રોડક્ટ્સની, તો એ લોકો ડાયરેક્ટ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ચેનલ અથવા સેલ્સમેન અપોઇન્ટ કરી અને પણ સેલ કરી શકે. પણ જો કંપનીનું પ્રોડક્ટ મિક્સ બહુ વાઇડ નથી, પ્રોડક્ટ સાવ ઓછી છે, દેન કંપની ગો વિથ ધ ઇનડાયરેક્ટ, દેટ ઇઝ રિટેલર્સ એન્ડ હોલસેલર્સ. નેક્સ્ટ વિલ બી ધ ફિનાન્શિયલ કેપેસિટી ઓફ ધી ઓર્ગેનાઇઝેશન. બહુ જરૂરી છે સ્ટુડન્ટ્સ ફિનાન્શિયલ કેપેસિટી, કારણ કે જે કંપની ફિનાન્શિયલી સાઉન્ડ છે, જે કંપની પાસે માણસો છે, રિસોર્સ છે, એ કંપની પોતાના સ્ટોર અલગ અલગ સ્ટેટ, સિટી અને એરિયામાં ખોલીને બિઝનેસ કરી શકે, કારણ કે એટલું ફંડ છે. પણ જે કંપની પાસે ફંડ જ નથી, એટલા બધા માણસો નથી, એક્સપર્ટ લોકો નથી, રિસોર્સિસ નથી, એ કંપનીને દરેક જગ્યાએ જઈને સ્ટોર ખોલવા અને કસ્ટમર સુધી પહોંચવું અઘરું પડે. એટલે દે ગો વિથ ધ ઇનડાયરેક્ટ ચેનલ, દેટ ઇઝ એજન્ટ્સ, હોલસેલર્સ, રિટેલર્સ, બરાબર. સો વોટ ઇઝ ધ ફિનાન્શિયલ કેપેસિટી દેટ પ્લેઝ અ રોલ. નેક્સ્ટ વિલ બી પ્રેસ્ટીજ ઓફ ધ ફર્મ. હવે મારું બ્રાન્ડ નેમ ઓલરેડી માર્કેટમાં ખૂબ સારું છે, જેમ કે હિમાલયા બહુ જૂની બ્રાન્ડ છે, બરાબર. પહેલાં એનો સ્ટોર, રિટેલ સ્ટોર તમને નહોતો જોવા મળતો, તો પણ હવે છે, કારણ કે હિમાલયા બહુ એસ્ટાબ્લિશ બ્રાન્ડ છે. હવે એનું એ છે, સેમસંગ છે, એના તમને રિટેલ સ્ટોર સિટીમાં જોવા મળશે, કારણ કે એની પ્રોડક્ટ વેરાયટી એટલી બધી છે, કંપનીની પ્રેસ્ટીજ જ એટલી સારી છે કે ખાલી હિમાલયા બ્રાન્ડથી લોકો એ સ્ટોરમાં આવશે અને એની પ્રોડક્ટ્સ પરચેસ કરશે. એટલે કંપનીની જો પ્રેસ્ટીજ માર્કેટમાં સારી હોય, ટાટા છે, બિરલા છે, બાટા છે, રિલાયન્સ, આ બધી કંપનીની પ્રેસ્ટીજ સારી છે, તો એ લોકો ડિરેક્ટ ચેનલ થ્રુ જઈ શકે. અધરવાઇઝ they can go with the indirect channel, બરાબર. so what is the prestige of the company, બરાબર. for accordingly they can sell the products and they can go with the channel, બરાબર. મોટા ભાગે અનબ્રાન્ડેડ અને બહુ પ્રેસ્ટિજિયસ ન હોય એ કંપનીઝ છે, એ ઇનડાયરેક્ટ ચેનલ, ડીલર્સ, રિટેલર્સ થ્રુ વેચે, જ્યારે જે કંપનીની પ્રેસ્ટીજ છે એ કંપની ડાયરેક્ટ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન અપ્લાય કરી શકે. Another one, that is market experience, students. Experience of the company itself. If the organization is a very good experience for selling its existing products directly, organization past માં direct distribution system થી market establish કરી શક્યા હતા અને બહુ સરસ બિઝનેસ કરે છે, તો ગો વિથ ડિરેક્ટ. અને જો ઇનડાયરેક્ટલી કરતા હોય અને એક્સપિરિયન્સ સારો છે તો ગો વિથ ઇનડાયરેક્ટ ચેનલ, બરાબર. એટલે ડિપેન્ડ્સ ઓન ધ કંપનીઝ ઓન એક્સપિરિયન્સ. કંપનીનો એક્સપિરિયન્સ કયા ડિસ્ટ્રીબ્યુશન નેટવર્કમાં વ્યવસ્થિત ચાલે છે. જેમ કે બાલાજીની પ્રોડક્ટ્સ છે, ડીલર અને રિટેલર, એ લોકોની 2 લેવલ ચેનલ છે સ્ટુડન્ટ્સ, બરાબર. તો એ ચેનલ પ્રમાણે એ લોકો આટલા વર્ષોથી બિઝનેસ વેચે છે અને 700 ઓલ ઓવર ગુજરાત ડીલર છે અને ડીલર્સને ખૂબ સાચવે છે અને પહેલેથી એનો ઇનડાયરેક્ટ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન નેટવર્કમાં માલ બધે સુધી પહોંચે છે અને દે આર હેપી. સો દે ગો વિથ ધ ઇનડાયરેક્ટ ચેનલ. કંપનીનો પોતાનો એક્સપિરિયન્સ ઇનડાયરેક્ટથી સારો રહ્યો હોય તો ઇનડાયરેક્ટ ચેનલ થ્રુ જાય, અને જો ડિરેક્ટથી સારો રહ્યો હોય તો ડિરેક્ટ. સો કંપનીઝ ઓન એક્સપિરિયન્સ પ્લે અ મેજર રોલ. સો આ બધા ઓર્ગેનાઇઝેશનના પોતાના ફેક્ટર્સ છે, જેને ધ્યાનમાં રાખીને માર્કેટર્સે ચેનલ સિલેક્ટ કરવાની છે કે ડિરેક્ટ ચેનલથી માલ મોકલાવશું, કસ્ટમર સુધી આપણે પહોંચાડશું કે ઇનડાયરેક્ટ ચેનલથી. નેક્સ્ટ ઇઝ અ પ્રોડક્ટ ફેક્ટર્સ. આ બધા પ્રોડક્ટ રિલેટેડ ફેક્ટર્સ છે સ્ટુડન્ટ્સ, બરાબર. પ્રોડક્ટ રિલેટેડ ફેક્ટર્સમાં પહેલું છે માર્કેટ એક્સેપ્ટન્સ રેટ ઓફ ધ પ્રોડક્ટ. જો પ્રોડક્ટનો માર્કેટ એક્સેપ્ટન્સ રેટ એટલે પ્રોડક્ટ ખૂબ ઇનોવેટિવ હોય, પ્રોડક્ટના ફીચર્સ અલગ અલગ હોય, બરાબર, અને
એ પ્રોડક્ટ ઓટોમેટિકલી એના ફીચર્સના આધારે, એના ક્રિએટિવિટી ઇનોવેશન્સના આધારે વેચાઈ શકાય એમ છે. પ્રોડક્ટ ઇઝીલી એક્સેપ્ટ થઈ જશે. આપણે બહુ પ્રયત્નો નહીં કરવા પડે કે નવી યુનિક પ્રોડક્ટ માર્કેટમાં આવે તો અને સારી હોય તો ચાલવાની જ છે. એને માટે એગ્રેસિવ સેલિંગ કરવાની જરૂરત પડતી નથી. બરાબર. તો સેલિંગ એફર્ટ્સ ઓછી જોઈએ. સો માર્કેટર્સ હેવ ટુ યુઝ ધ સર્વિસીસ ઓફ ઇન્ટરમીડિયેટ્સ લાઇક હોલસેલર્સ. જો પ્રોડક્ટ એક્સેપ્ટ ઇઝીલી થઈ જવાની હોય તો ડાયરેક્ટ ચેનલ કરી શકાશે. પણ જો પ્રોડક્ટ એમને એમ વેચાશે નહીં, આપણે ડીલર્સ રિટેલર્સ થ્રુ જ વેચવી પડશે, કારણ કે ડીલર રિટેલર્સ સ્કેટર્ડ છે અને ડીલર રિટેલર કસ્ટમર સાથે જોડાયેલા છે અને આપણે ફોર્સ કરવો પડશે ડિલર રિટેલર દ્વારા તો જ પ્રોડક્ટ વેચાશે. તો ઇનડાયરેક્ટ ચેનલ થ્રુ જવું પડે. સો વોટ વિલ બી ધ માર્કેટ એક્સેપ્ટન્સ રેટ ઓફ ધ પ્રોડક્ટ? અકોર્ડિંગલી ધ ચેનલ ઇઝ સિલેક્ટેડ. નેક્સ્ટ ઇઝ ધી ટેકનિકાલિટી ઓફ ધ પ્રોડક્ટ્સ. મોટા ભાગે સ્ટુડન્ટ્સ પ્રોડક્ટ જો હાઈલી ટેકનિકલ હોય, કોમ્પ્લેક્સ હોય, દેન કંપની પ્રિફર ટુ ગો વિથ ડિરેક્ટ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ચેનલ. કારણ કે મોટા ભાગની ટેકનિકલ પ્રોડક્ટ્સ જે છે એમાં કંપનીએ પોતાના શોરૂમ ઉપર કસ્ટમર્સને બોલાવી અથવા કસ્ટમર્સના ઘરે સેલ્સમેનને કંપનીના પોતાના, જેમ કે યુરેકા ફોર્બ્સ વેક્યુમ ક્લીનર છે, એક્વાગાર્ડ છે, આ કંપની ડિરેક્ટ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન કરે છે. કંપનીના અપોઇન્ટેડ સેલ્સમેન તમારી ઘરે આવે, ડેમોન્સ્ટ્રેશન આપે, ઇન્સ્ટોલેશન કરી જાય, તમે એને ઓર્ડર આપો. બરાબર. તો ડિરેક્ટ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ચેનલ. કમ્પ્યુટર્સ, ડેલ કમ્પ્યુટર્સ છે, ડિરેક્ટ ડિસ્ટ્રીબ્યુશનથી વેચાય છે. બરાબર. તો હાઈલી ટેકનિકલ પ્રોડક્ટ્સ હોય તો એમાં કંપનીને પોતાનો સર્વિસ સ્ટેશન ખોલવું પડે, કંપનીને પોતાના જ સેલ્સમેન રાખવા પડે, એ પ્રમાણે સેલ કરવું પડે. બરાબર. નેક્સ્ટ વિલ બી ટ્રેન્ડ એન્ડ લાઈફ સાયકલ ઓફ ધ પ્રોડક્ટ. મોટા ભાગે કોસ્મેટિક પ્રોડક્ટ્સ, રેડીમેડ ગાર્મેન્ટ્સ, આ બધામાં હાઈ ડિગ્રી ઓફ ચેન્જ આવે. આ બધાની પ્રોડક્ટ લાઈફ સાયકલ કેવી હોય સ્ટુડન્ટ? શોર્ટ હોય, ટૂંકી હોય. બરાબર. કારણ કે બહુ જ જલ્દીથી ટ્રેન્ડ બદલાય, ફેશન બદલાઈ જાય. એટલે કોસ્મેટિક્સ અને ગાર્મેન્ટ્સમાં બહુ જલ્દીથી જૂની વસ્તુઓ, એટલે કે નવી વસ્તુ આવે એટલે જૂની ઓબ્સોલીટ થઈ જાય. તો આવા બધા કેસમાં કંપની પ્રિફર કરે કે એ પ્રોડક્ટ્સ જે છે એ રિટેલર્સ, હોલસેલર્સ સુધી ઝડપથી પહોંચી જશે. કંપની ડિરેક્ટલી કરશે તો કસ્ટમર સુધી નહીં પહોંચી શકે. હોલસેલર્સ, રિટેલર્સ છે સ્ટોક રાખે અને ફટાફટ વેચી દે, કસ્ટમરને પુશઅપ કરે. તો જે પ્રોડક્ટની લાઈફ સાયકલ શોર્ટ છે એ પ્રોડક્ટ્સ મોટાભાગે ડીલર્સ, રિટેલર્સ થ્રુ સેલ થતા હોય. બરાબર. બિકોઝ દે આર એક્સપર્ટ ઇન ધ માર્કેટ. આ ડીલર, રિટેલર્સ માર્કેટના એક્સપર્ટ્સ હોય, એને વેચવું કેમ ખબર હોય, ફટાફટ વેચાઈ જાય, જેથી પ્રોડક્ટ લાઈફ સાયકલ શોર્ટ હોય અથવા ટ્રેન્ડ જે ચાલતો હોય એ પ્રમાણે કંપની માલ એ લોકો સુધી પહોંચાડી શકે. બરાબર. નેક્સ્ટ વિલ બી સ્ટાન્ડર્ડાઇઝ પ્રોડક્ટ સ્ટુડન્ટ્સ. નાવ તમને બધાને ખબર છે કે સ્ટાન્ડર્ડાઇઝ પ્રોડક્ટ જે છે, બરાબર, એનું પેકેજિંગ, એની ક્વોલિટી, એનો સાઇઝ, એનો કલર, બરાબર, આ બધા એક સ્પેસિફિક વેમાં હોય. એમાં કાંઈ માલ પ્રેક્ટિસિસ ન થઈ શકે. બધી જ બ્રાન્ડેડ પ્રોડક્ટ્સ છે. બરાબર. એ તમે ગમે નથી વેચો. વેફર છે, સાબુ છે, શેમ્પૂ છે, એ બધું પેક થયેલું છે, સ્ટાન્ડર્ડાઇઝ છે, એક સરખું જ છે. તમે ગમે શોપ ઉપરથી લ્યો, તમારા ઘરના નજીક કિરાના સ્ટોરમાંથી લ્યો, ગોલ્ડન સુપર માર્કેટમાંથી લ્યો કે તમે કોઈ મોલમાંથી લ્યો છો, પ્રોડક્ટ એક જ સરખી તમને મળવાની છે. એટલે તમને ખબર જ છે કે હું લક્સનો સાબુ નજીકથી લઈશ કે બીજેથી લઈશ, એમાં મારે કંઈ ફેર નથી પડવાનો. એટલે એ ઇનડાયરેક્ટ ચેનલ થ્રુ વેચાય તો વાંધો નથી. પણ હા, અમુક પ્રોડક્ટ જે છે આપણને ખબર છે કે આ ડીલર પાસેથી જ લેવાય અથવા આ કંપનીનો શોરૂમથી જ લેવાય, નહીં તો ડુપ્લિકેટ આપણને મળે. ફાઇન. એટલે there are products which is standardized, branded, generally sold through indirect channel. બરાબર. અને બાકી એવી ટાઈપનું જોબ વર્ક છે. હવે સપોઝ તમે સર્વિસીસ કહો છો, બ્યુટી પાર્લરની સર્વિસીસ, તો એ તો તમે જે તે બ્યુટી પાર્લરનું નામ, બ્રાન્ડ નેમ છે ત્યાં જ સર્વિસ રેન્ડર કરવા જવાના છો. બરાબર. એના બદલામાં બીજો કોઈ વ્યક્તિ આવે ને તમને સર્વિસીસ રેન્ડર કરે તો તમને ખબર જ છે કે નહીં પોસિબલ થાય છે. અમુક જોબ વર્ક છે, અમુક એવા કામો છે કે જે ડાયરેક્ટલી જ કરવા પડે, એમાં ઇનડાયરેક્ટ ચેનલ ચાલે જ નહીં. નેક્સ્ટ વિલ બી ટાઈપ ઓફ ધ પ્રોડક્ટ્સ. ટાઈપ ઓફ ધ પ્રોડક્ટ્સમાં બે મેજર ટાઈપ છે. મેં પહેલાંય તમને એક્સપ્લેન કરી દીધા છે કે બે ટાઈપ, ઇન્ડસ્ટ્રીયલ ગુડ્સ અને કન્ઝ્યુમર ગુડ્સ. મોટા ભાગે ઇન્ડસ્ટ્રીયલ પ્રોડક્ટ છે એ ઇનડાયરેક્ટ ચેનલ થ્રુ જ સેલ થતી હોય, એટલે સોરી ડાયરેક્ટ ચેનલ થ્રુ જ સેલ થતી હોય સ્ટુડન્ટ્સ. કારણ કે ઇન્ડસ્ટ્રીયલ પ્રોડક્ટ્સ છે એને કંઈ ડીલર્સ, રિટેલર્સની સ્કેટર્ડ કન્ઝ્યુમર્સની જેમ અલગ અલગ જગ્યાએ પહોંચાડવાની જરૂરત પડતી નથી. સો industrial goods generally will be sold through direct channel, whereas consumer goods, where consumers are scattered, spreaded over in different corners and different areas, it should be sold through indirect, that is retailers and wholesalers. Fine. Next is purchase frequency of the product. જે પ્રોડક્ટની purchase frequency વધારે, એટલે એ તમારે
જનરલી વારે ઘડીએ એટલે ફ્રીક્વન્સીમાં પરચેસ કરવા પડે, એ બધી જ પ્રોડક્ટ્સ ઇનડાયરેક્ટ ડિસ્ટ્રીબ્યુશનથી સેલ થાય સ્ટુડન્ટ્સ. જેમ કે શોપ છે, શેમ્પૂ છે, ન્યૂઝપેપર છે, બરાબર, સોલ્ટ છે, ડેરી પ્રોડક્ટ્સ છે, આ બધી કેવી છે કે આપણી ડેઇલી યુઝ અને મહિને આપણે એ બધું મંગાવવું જ પડે. આ બધી કન્વીનિયન્સ ગુડ્સ છે જે કન્ઝ્યુમર્સને ડે ટુ ડે લાઈફસ્ટાઈલમાં જોઈએ. તો દે પરચેઝ ઇટ થ્રુ ઇનડાયરેક્ટ, ઇટ શુડ બી સોલ્ડ થ્રુ ઇનડાયરેક્ટ. અને કન્ઝ્યુમર્સને ઘરની નજીક જોતું હોય તો દરેક જગ્યાએ કંપની શોરૂમ આખા સિટીમાં 1 કે 2 નાખે, દરેક ઘરના એરિયા વાઇઝ ના નાખી શકે, બરાબર. તો આવી બધી પ્રોડક્ટ્સ માટે જનરલી ઇનડાયરેક્ટ ચેનલ હોય. જ્યારે રેફ્રિજરેટર છે, કાર છે, સ્કૂટર છે, બરાબર, ઓટોમોબાઈલ પ્રોડક્ટ્સ છે, આ બધી સિસ્ટમ, ટેલિવિઝન છે, આ બધું કાંઈ તમને હર મહિને કે હર વર્ષે તમે લેવાના નથી. આ લોંગ ડ્યુરેબલ પ્રોડક્ટ્સ છે જે આપણે બહુ જ ટાઈમે લેશું. તો અહીંયા આવી પ્રોડક્ટ્સ કંપની ડિરેક્ટ ચેનલથી સેલ કરી શકે અથવા શોર્ટેસ્ટ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ચેનલ રાખી શકે, બરાબર. નેક્સ્ટ સ્ટુડન્ટ્સ, ચેનલ ઓલ્સો ગોટ ધ સિઝનલ ફ્લક્ચ્યુએશન્સ. એટલે જે સિઝનલ પ્રોડક્ટ્સ જે છે, બરાબર, આ મોટા ભાગે ઇનડાયરેક્ટ ચેનલથી સેલ થતી હોય, કારણ કે કંપનીને સિઝનલ પ્રોડક્ટ્સમાં સિઝનમાં જ વેચવાની વાત આવે, બાકી પ્રોડક્શન ઉપર કોન્સન્ટ્રેટ કરે. એટલે કંપની આવી પ્રોડક્ટ્સને ડિસ્ટ્રીબ્યુશનમાં રસ ન હોય, બરાબર. એટલે સિઝનલ પ્રોડક્ટ્સ માટે જે તે સિઝનમાં જેને ડિમાન્ડ હોય એટલે દે વોન્ટ ટુ યુઝ ધ સર્વિસીસ ઓફ એજન્ટ્સ, ડિટેલર્સ એન્ડ બુક ઓર્ડર્સ એન્ડ ડિસ્પેચ ધ ગુડ્સ, બરાબર. સો ફોર અ seasonal products the company prefer indirect channel. Whereas when you talk about the perishability of the products, students, longer or lengthier will be the channel. It is taking a time to reach to the consumers. જે ચેનલ ખૂબ લાંબી છે, બરાબર, એ ચેનલની કોસ્ટ પણ વધારે થશે અને પ્રોડક્ટ્સને પહોંચતા વાર લાગે. જ્યારે પેરિશેબલ પ્રોડક્ટ્સ કોને કહેવાય સ્ટુડન્ટ્સ? નાશવંત, એટલે કે બહુ જલ્દીથી બગડી જાય, અમુક સમય દરમિયાનમાં એ પ્રોડક્ટ કસ્ટમર સુધી પહોંચી જ જવો જોઈએ. તો જે પ્રોડક્ટ્સ પેરિશેબલ ઇન નેચર છે, ઇટ શુડ બી સોલ્ડ થ્રુ શોર્ટેસ્ટ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ચેનલ. બહુ તો એક જ લેવલ, બહુ વધારે ઇન્ટરમીડિયરી રાખો અને પ્રોડક્ટ કન્ઝ્યુમર સુધી પહોંચતા પહેલાં જો બગડી જાય, બરાબર, તો એ પ્રોડક્ટ લૂઝિસ ઇટ્સ વેલ્યુ. ઇટ્સ નોટ ક્વોલિટેટિવ. Fine. So the goods like fruits, vegetables, milk require a direct channel or maybe a short channel to be sold to consumers. Fine. Now what is a product width? Width, that is a product line students. Width એટલે મેં તમને એક્સપ્લેન કરી દીધું છે પ્રોડક્ટ લાઇન. કંપની કેટલી પ્રોડક્ટ કેટેગરી વેચે છે અને પ્રોડક્ટ લાઇન કહેવાય પ્રોડક્ટ વિથ. એટલે વેન માર્કેટર્સ આર પ્રોડ્યુસિંગ વેરાયટીઝ ઓફ ધ પ્રોડક્ટ્સ, બહુ બધી વેરાયટી વેચે છે, ઇટ ઇઝ અ ગ્રેટ ઓપોર્ચ્યુનિટી ફોર અ માર્કેટર ટુ ડીલ વિથ અ ડિરેક્ટ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન. કારણ કે કંપનીની પ્રોડક્ટ વેરાયટી જેટલી બધી છે અલગ કેટેગરીમાં, જેમ કે HULની 250 બ્રાન્ડ, 11 પ્રોડક્ટ લાઇન છે. એ રીતે PNGની પણ છે, એવી રીતે હિમાલયાની પણ છે, પતંજલિની છે, કેટલી બધી અલગ પ્રોડક્ટ, મેડિસિન, ફાર્માસ્યુટિકલ, હેલ્થ કેર, હોમ કેર, પર્સનલ કેર, કેટલી બધી પ્રોડક્ટ્સ છે. અલગ પ્રોડક્ટ લાઇનમાં મલ્ટિપલ પ્રોડક્ટ વેરાયટી છે. તો આ બધી જ કંપનીઝનો પોતાનો શોરૂમ ખોલી, જેમ કે બાટા છે, પતંજલિ છે, રિલાયન્સ છે, રેમંડ છે ગાર્મેન્ટમાં, બરાબર, આ બધી કંપનીઝ પોતાના શોરૂમ ડિરેક્ટલી એસ્ટાબ્લિશ કરી અને પોતાની પ્રોડક્ટ્સ વેચી શકે. કારણ કે પ્રોડક્ટ વિથ, જે કંપનીની પ્રોડક્ટ વિથ મોટી એટલે વધારે, એ કંપની ડિરેક્ટ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ચેનલ થ્રુ જાય છે. કંપનીની વિથ ઓછી એટલે બહુ વેરાયટી ન વેચતી હોય, બરાબર, એ કંપની ઇનડાયરેક્ટ ચેનલ થ્રુ વેચી શકે. નેક્સ્ટ વિલ બી યુનિટ વેલ્યુ ઓફ ધ પ્રોડક્ટ્સ. જો સ્ટુડન્ટ્સ, યુનિટ વેલ્યુ એટલે પ્રોડક્ટની પ્રાઇસ અહીંયા થઈ. પ્રોડક્ટની યુનિટ વેલ્યુ ઓછી છે તો કોસ્ટ ઓફ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ઓછી હોય, બરાબર, તો પ્રેફરેબલ છે બંને. એક તો પ્રાઇસ ઓછી જ છે, કોસ્ટ ઓફ પ્રોડક્ટ્સ બહુ ઓછી છે. જેમ કે તમે પેન પરચેસ કરવા જાઓ છો, પેન છે, ઇરેઝર છે, એની પર યુનિટ કોસ્ટ જ કેટલી છે? પેન્સિલ બહુ ઓછી છે. હવે એને કદાચ ડિસ્ટ્રીબ્યુટ બલ્કમાં કરીને તમે કન્ઝ્યુમર પોસ્ટ સુધી પહોંચાડો તો એક પર યુનિટ કોસ્ટ ઓછી જ રહેવાની છે, કારણ કે બલ્કમાં ડિસ્ટ્રીબ્યુટ થાય, બલ્કમાં ટ્રાન્સપોર્ટ થાય. તોય છતાંય તમે ઇનડાયરેક્ટ ચેનલ લ્યો ને તો એની કોસ્ટ એટલી બધી વધે નહીં. જ્યારે ઓલરેડી એવા પ્રોડક્ટ્સ કે જેની કોસ્ટ ખૂબ વધારે છે, જેની કોસ્ટ ઓફ પ્રોડક્શન જ વધારે છે, ને એમાંય પછી તમે એને ઇનડાયરેક્ટ થ્રુ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન કરો એટલે ઓર કોસ્ટ વધી જાય તો પ્રોડક્ટ્સ ખૂબ મોંઘી થઈ જાય. એટલે જે
પ્રોડક્ટની યુનિટ વેલ્યુ ઓછી છે એ ઇનડાયરેક્ટ ચેનલ થ્રી સેલ થાય, જેની ઓલરેડી યુનિટ વેલ્યુ અથવા પ્રોડક્ટની કોસ્ટ વધારે છે એ મોટા ભાગે ડિરેક્ટ ચેનલ થ્રુ અથવા બહુ નાનો વન લેવલ ચેનલ થ્રુ સેલ થાય કે જેથી પ્રોડક્ટની ડિસ્ટ્રીબ્યુશન કોસ્ટ વધે નહીં. પ્રોડક્ટ રિલેટેડ ફેક્ટર્સ સ્ટુડન્ટ્સ સ્પેસિફિકલી માર્કેટર્સ મેં ધ્યાન રાખવાનું કે પ્રોડક્ટ કઈ છે, પ્રોડક્ટ ટાઈપ અને નેચર ઓફ ધ પ્રોડક્ટ, પેરિશેબલ છે, કન્ઝ્યુમર પ્રોડક્ટ છે કે પહેલાં તો ઇન્ડસ્ટ્રીયલ પ્રોડક્ટ છે. જો કન્ઝ્યુમર પ્રોડક્ટ છે તો પેરિશેબલ પ્રોડક્ટ છે, ટેકનિકલ પ્રોડક્ટ્સ છે, સિમ્પલ છે, કયા ટાઈપની કન્વીનિયન્સ ગુડ છે, રોજબરોજ વપરાતો માલ છે કે પછી ટીવી રેફ્રિજરેટરની જેમ ડ્યુરેબલ ગુડ્સ છે, એના પ્રમાણે એની ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ચેનલ નક્કી થાય. તમે ક્યારેય નહીં જોયું હોય સ્ટુડન્ટ્સ, તમે કાર પરચેસ કરવા જાઓ ને કારનો શોરૂમ તમારા ઘરની નજીક આવેલો હોય, કારણ કે કાર એવી વસ્તુ નથી કે જે તમારે દરરોજ પરચેસ કરવાની છે. હા, સાબુ, શેમ્પૂ છે, બીજી ગ્રોસરીઝ છે, તમારે આ બહુ નજીકના ભવિષ્યમાં ફ્રિકવન્ટલી લેવાની આવે તો એના શોપ ઇનડાયરેક્ટલી રિટેલર્સ તમારા ઘરની આજુબાજુ લોકેટ થયેલા હોય એટલે તમને વેચે. જ્યારે કારના શોરૂમ સુધી તમારે જવું પડે, કાર છે, જ્વેલરી છે, ટેલિવિઝન છે, મોબાઈલ છે, આ બધાના શોરૂમ સુધી તમારે જવું પડે અને સ્પેશિયલ એફર્ટ્સ કરવી પડે પરચેસ કરવા માટે. તો આ બધી પ્રોડક્ટ્સ માટે ડીલર હોય, વન લેવલ અથવા ડિરેક્ટ ચેનલ હોય કે જે ચેનલ નાની છે, કોસ્ટ વધે નહીં. બરાબર, તો પ્રોડક્ટ રિલેટેડ ફેક્ટર્સ ધ્યાનમાં રાખવો પડે માર્કેટર્સે. નેક્સ્ટ વિલ બી કન્ઝ્યુમર ફેક્ટર્સ સ્ટુડન્ટ્સ. નાઉ કન્ઝ્યુમર રિલેટેડ ફેક્ટર્સ એટલે કે કન્ઝ્યુમર કેટલા છે, કેટલા સ્કેટર્ડ છે, એની બાઇંગ પેટર્ન શું છે. પહેલાં તો ટોટલ નંબર ઓફ કન્ઝ્યુમર્સ. જો કન્ઝ્યુમર્સ બહુ વધારે છે તો માર્કેટર્સે ઇનડાયરેક્ટ ચેનલ જ લેવી પડે, કારણ કે મિડલમેન અને ઇન્ટરમીડિયરી જ કન્ઝ્યુમર સુધી પહોંચી શકે. પણ જો કંપનીના કસ્ટમર ઓછા છે, બહુ સ્કેટર્ડ નથી, તો કંપની ડિરેક્ટલી એ જે તે કન્ઝ્યુમર સુધી પહોંચી શકવાની છે. સો વોટ વિલ બી ધ ટોટલ નંબર ઓફ કન્ઝ્યુમર્સ? અકોર્ડિંગલી ડિરેક્ટ એન્ડ ઇનડાયરેક્ટ ચેનલ ઇઝ યુઝડ. નેક્સ્ટ વિલ બી ટોટલ કન્ઝ્યુમર પરચેસ. Now total consumer purchase affect the distribution decision. How come? If consumers are purchasing the product in small quantity like soap, pen, shampoo regularly, then marketers have to select indirect. Consumers ફ્રીક્વન્ટલી લે છે પણ ઓછી ક્વોન્ટિટીમાં લે છે. તમે ક્યારેય ડિટર્જન્ટ પાવડર, સાબુ, શેમ્પૂ 50 kg કે 25 kg કે 500 કે 600 mlની કે 1000 mlની બોટલ નથી જ લેવાના. તમે બહુ નાની જ લેશો, તમારી જરૂરિયાત પ્રમાણે લેશો. બરાબર, પેન છે, સાબુ છે, શેમ્પૂ છે, ગ્રોસરીઝ છે, આ બધું તમે ઓછી ક્વોન્ટિટીમાં લેશો અને ફ્રીક્વન્ટલી લેશો તો એ અવેલેબલ ઇનડાયરેક્ટ ચેનલથી કરી શકાય અને એ મોટાભાગે ઇનડાયરેક્ટથી જ સેલ થતા હોય, કારણ કે સ્કેટર્ડ હોય રિટેલર્સ અને એ પ્રમાણેનો બિઝનેસ ચાલતો હોય. જ્યારે કન્ઝ્યુમર્સનું પરચેસ, ટોટલ કન્ઝ્યુમર પરચેસ બહુ ઓછું છે. મેં તમને કીધું ને કે ટેલિવિઝન છે, કાર છે, વ્હીકલ છે, એ તમે ફ્રીક્વન્ટલી પરચેસ નહીં કરો ને ક્વોન્ટિટીમાં નહીં કરો. એક જ લેશો, કાર એક જ લેવાનો હોય, વ્હીકલ એક જ લેવાનો હોય, મોબાઈલ એક જ લેવાનો હોય, 10 નથી લેવાના, તો એ ડિરેક્ટ ચેનલથી સેલ થાય. બરાબર. વોટ ઇઝ અ બાઇંગ બિહેવિયર ઓફ ધ કન્ઝ્યુમર્સ? હવે એ તો ડિપેન્ડ્સ, જે તે એરિયાના કન્ઝ્યુમરનો સ્ટડી કરવો પડે સ્ટુડન્ટ્સ. વેન કન્ઝ્યુમર વોન્ટ્સ પર્સનલાઇઝ સપોર્ટ સર્વિસીસ, જ્યારે કન્ઝ્યુમરને એમ છે કે સેલ્સમેન આપણને પર્સનલાઇઝ સર્વિસીસ આપે, બરાબર, વેરાયટી બધી બતાવે અને એમાંથી તમે સિલેક્શન કરો, તો એ જ પ્રમાણે સેલ્સમેન રાખવા પડે, ડીલર્સ, રિટેલર્સ રાખવા પડે. બરાબર. અને કંપનીને ફિનાન્શિયલ કેપેસિટી સારી રાખવી પડે અથવા હોવી જોઈએ કે જેથી કંપની સ્પેસિફિકલી એના થ્રુ સેલ કરી શકે. પણ જ્યારે કન્ઝ્યુમર્સનો બાઇંગ બિહેવિયર છે કે કંઈ વાંધો નહીં, ગમે ત્યાંથી પ્રોડક્ટ પરચેસ કરો, એક સરખી જ આવવાની છે, એના માટે કોઈ સ્પેસિફિક શોપ કે શોરૂમ ઉપર જવાની જરૂરત નથી, તો that is generally sold through the short distribution channel or a direct distribution channel. Depending on the buying behavior of the consumer and the financial capacity of the firm, the type of distribution channel that is so selected. Next will be market structure. અહીંયા માર્કેટ એટલે કન્ઝ્યુમર સ્ટુડન્ટ્સ. ઇફ માર્કેટ ઇઝ વાઇડલી સ્કેટર્ડ, કન્ઝ્યુમર્સ, કારણ કે માર્કેટિંગ માટે માર્કેટ એટલે કન્ઝ્યુમર્સ, કન્ઝ્યુમર સ્કેટર્ડ હોય, સ્પ્રેડ હોય, અલગ અલગ એરિયામાં બહુ ડાયવર્સ્ડ હોય, તો માર્કેટર્સ બધા કન્ઝ્યુમર સુધી પહોંચી ન શકે એટલે ઇનડાયરેક્ટ ચેનલ જ રાખવી પડે. પણ જો માર્કેટમાં કન્ઝ્યુમર્સ એક જ જગ્યાએ છે, અમુક ફ્યુ પ્લેસીસમાં લોકેટેડ છે, લિમિટેડ છે, કન્ઝ્યુમર્સ ઓછા છે, તો કંપની ડિરેક્ટ ચેનલ થ્રુ માલ વેચી શકે. બરાબર. સો ધીઝ આર કન્ઝ્યુમર ફેક્ટર્સ. નાઉ નેક્સ્ટ વિલ બી મિડલમેન ફેક્ટર્સ. હવે આ બધા ફેક્ટર્સ મિડલમેનને ધ્યાનમાં રાખીને લેવાના છે. બરાબર. સ્ટુડન્ટ્સ, ઘણી વખત એવું બને કે કંપનીને એવા એરિયામાં મિડલમેન કે ઇન્ટરમીડિયરી મળે જ નહીં જે કંપનીનો માલ વેચે, એવા એરિયાઝમાં, એવા ડ્રાય એરિયાઝ હોય, તો કંપનીને પોતાને ડિરેક્ટલી જ વેચવું પડે, કારણ કે મિડલમેન જ નથી.
ફાઇન. તો મિડલમેન એક ફેક્ટર છે દેટ ધ કંપની શુડ હેવ ટુ એનાલાઇઝ જ્યારે એ પોતાનો માલ ઇનડિરેક્ટલી વેચવા માટે જોવે. મિડલમેન ફેક્ટર્સ, ધ ફર્સ્ટ ઇઝ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન કોસ્ટ. જો કંપની ડિરેક્ટ ડિસ્ટ્રીબ્યુશનમાં જાય તો કમ્પેરેટિવલી કંપની માટે કોસ્ટલી થાય મિડલમેન કરતાં, બરાબર. તો કંપનીને ખબર જ છે કે કંપની પાસે એફિશિયન્ટ ફિનાન્સ છે, કોસ્ટ પ્રોડક્ટની બહુ વધતી નથી, તો કંપની ડિરેક્ટ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન થ્રુ જાય. અને જો કંપની પાસે ફિનાન્સ નથી, ડિસ્ટ્રીબ્યુશન કોસ્ટ કંપનીને ઘટાડવી છે, દેન કંપની ગો વિથ સમ મોર રીઝનેબલ, that is depending on the total purchase of the consumers, company will go with the middleman. નેક્સ્ટ વિલ બી પ્રોડક્ટ સપોર્ટ સર્વિસીસ. હવે સ્ટુડન્ટ્સ એવી ટેકનિકલ અને ડ્યુરેબલ પ્રોડક્ટ્સ છે કે જ્યાં સપોઝ તમે કાર લ્યો છો તો કારની તમારે સર્વિસિંગ કરાવવી પડે, એના રિપ્લેસમેન્ટ, એના પાર્ટ્સ તમારે જોવા પડે. એટલે ઘણી વખત એવી પ્રોડક્ટ્સ છે જે ટેકનિકલ છે, જેમ કે સ્કૂટર છે, ટેલિવિઝન છે, કમ્પ્યુટર છે, મોબાઈલ છે, કાર છે, આમાં આફ્ટર સેલ સર્વિસ સપોર્ટ આપવો પડે. જો કંપની માલ તો વેચી દે પણ કન્ઝ્યુમરને સર્વિસીસ આપવા માટે એટલા સર્વિસ સેન્ટર્સ કંપનીના સ્કેટર્ડ ન હોય તો શું કરી શકાય? ફાઇન. એટલે જો ઓલરેડી કંપનીને પ્રોડક્ટ રિલેટેડ સપોર્ટ આપવો છે તો કંપની દરેક જગ્યાએ સપોર્ટમાં નહીં પહોંચી શકે, એને ઇન્ટરમીડિયરીઝ ઇન્વોલ્વ કરવા જ પડશે. અને આવા બધા જ ઇન્ટરમીડિયરીઝ છે સ્ટુડન્ટ્સ એ કંપનીના સપોર્ટમાં હોય, જેથી કંપની આફ્ટર સેલ સર્વિસ સપોર્ટ કસ્ટમર્સને આપી શકે. એટલે આવી પ્રોડક્ટ માટે મોટાભાગે કંપની ઇનડાયરેક્ટ ચેનલ થ્રુ જ પોતાની પ્રોડક્ટ સેલ કરે, કે જે મિડલમેન છે એ મેન્ટેનન્સથી માંડી રિપ્લેસમેન્ટ, રિપેર બધું જ કંપની વતી કરી આપે એના સર્વિસ સેન્ટરમાં. કંપની આ બધું એસ્ટાબ્લિશ કરવાની જરૂરત નથી. નેક્સ્ટ વિલ બી અવેલેબિલિટી ઓફ મિડલમેન. મેં પહેલાં જ કીધું સ્ટુડન્ટ્સ કે નંબર ઓફ મિડલમેન અવેલેબલ હોય હુ કેન પ્રોવાઇડ એફિશિયન્ટ ડિલિવરી ઓફ પ્રોડક્ટ્સ એન્ડ ઓલ અધર સપોર્ટ સર્વિસીસ એટ સેટિસ્ફેક્ટરી લેવલ. નંબર ઓફ મિડલમેન અવેલેબલ છે, બધી સર્વિસીસ આપે છે, તો કંપની મિડલમેન થ્રુ જ જશે, ઇનડાયરેક્ટ ચેનલ જ જશે. પણ જો મિડલમેન અવેલેબલ જ નથી, બરાબર, મિડલમેન સર્વિસીસ આપતા નથી અથવા મિડલમેનની કોસ્ટ વધારે છે તો મિડલમેન કંપનીને સપોર્ટ નથી કરતા, તો એ કેસમાં કંપનીને ડિરેક્ટ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ચેનલ અપ્લાય કરવી પડે. નેક્સ્ટ વિલ બી માર્કેટ પોટેન્શિયાલિટી. સ્ટુડન્ટ્સ, સિલેક્ટિંગ મિડલમેન, માર્કેટર્સ હેવ ટુ વેરીફાઈ ધ કેપેબિલિટી ઓફ ધ માર્કેટર્સ ટુ જનરેટ લાર્જ વોલ્યુમ ઓફ સેલ્સ. કંપનીને ખબર પડે કે આ મિડલમેન પાસે પણ ફિનાન્સ છે, મિડલમેન લાયક છે કંપનીનો માલ વેચવામાં. ઘણી વખત મિડલમેનની માર્કેટ પોટેન્શિયલનું નામ જ માર્કેટમાં સારું ન હોય સ્ટુડન્ટ્સ, એના નામથી જ કસ્ટમર્સ એની ઇમેજ માર્કેટમાં સારી નથી, તો એવા માર્કેટમાં એવા મિડલમેન થ્રુ કંપની જાય નહીં. એટલે મિડલમેનની માર્કેટ પોટેન્શિયાલિટીઝ કેટલી છે, એ કંપનીનો માલ વેચી શકાય એમ છે, કંપની આ બધું જ વેરીફાઈ કરે. જે અવેલેબલ માર્કેટર્સ છે એની કેપેબિલિટી જોવે કે આટલો બહોળો સેલ કરી શકશે, એની કેપેસિટી છે, એની પાસે ફિનાન્સ છે, એની સારી ઇમેજ સારી છે માર્કેટમાં, તો જ કંપનીએ ડીલરને પોતાનો કોન્ટ્રાક્ટ આપે અને એના થ્રુ માલ વેચાવડાવે. પણ જો એ ડીલર કે રિટેલરની કેપેસિટી નથી, એનું નામ સારું નથી માર્કેટમાં, તો કંપની પોતાનો જ ડિરેક્ટલી સેલ કરે, એ ડીલર્સ રિટેલર થ્રુ જાય નહીં, બરાબર. ધીઝ આર ઓલ મિડલમેન ફેક્ટર્સ. નાઉ ધ લાસ્ટ કેટેગરી ઓફ ધ ફેક્ટર્સ ઇઝ ધી એન્વાયરમેન્ટલ ફેક્ટર્સ. આ એક્સટર્નલ એન્વાયરમેન્ટલ ફેક્ટર્સ છે સ્ટુડન્ટ્સ, જે કંપનીએ જોવા જ પડે, બરાબર. શું કામ? કારણ કે એક્સટર્નલ એન્વાયરમેન્ટલ ફેક્ટર્સ છે એવા ઇન્ફ્લુઅન્સિંગ ફોર્સિસ છે કે ગમે ત્યારે કંપનીના સેલ ઉપર અફેક્ટ કરે, પ્રોફિટ ઉપર અફેક્ટ કરે. એમાં પહેલું જ છે કોમ્પિટિટરની ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ચેનલ. તમે જે રીતે માલ વેચો છો એના કરતાં તમારો કોમ્પિટિટર ડિસ્ટ્રીબ્યુશન, કારણ કે જો સારું ડિસ્ટ્રીબ્યુશન હોય તો સ્ટ્રેન્થ છે ને વીક ડિસ્ટ્રીબ્યુશન હોય તો વીકનેસ છે સ્ટુડન્ટ્સ. તમારા કરતાં તમારો કોમ્પિટિટર્સ બહુ સારી રીતે ચેનલ એસ્ટાબ્લિશ કરી માર્કેટ કવર કરી લે, એની ડિસ્ટ્રીબ્યુશન સિસ્ટમ એન્હાન્સ કરી અને તમારી વીકનેસનો ફાયદો ઉઠાવે તો એ માર્કેટ કવર કરી શકે. એટલે કોમ્પિટિટર્સની ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ચેનલ કઈ છે એ કોઈ પણ કંપનીએ પોતાની ડિસ્ટ્રીબ્યુશન એસ્ટાબ્લિશ કરતાં એનાલાઇઝ કરવી જોઈએ. સો વોટ વિલ બી ધ કોમ્પિટિટર્સ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ચેનલ? મોટાભાગે એવું જ થતું હોય છે સ્ટુડન્ટ્સ કે કોમ્પિટિટરની હોય એ જ કંપની ફોલો કરે કે જેથી રાઇવલરી ન થાય અને કોમ્પિટિટર માર્કેટ કવર કરી શકે, બરાબર. સો માર્કેટર્સ મે યુઝ ફોર ડિસ્ટ્રીબ્યુટિંગ હિઝ પ્રોડક્ટ્સ ધ સેમ એઝ વોટ ધ કોમ્પિટિટર ઇઝ ડુઈંગ. So selecting distribution channel, marketer should analyze the distribution channel of competitors. Next will be legal constraints. Students distribution channel માટે પણ સ્ટેટ અને સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટના લીગલ સ્ટ્રક્ચર ઓફ સ્ટેટ્સ એન્ડ
whatever municipal corporation in the prescribed city would be considered by marketers before finalizing any distribution channel. જે તે સ્ટેટના લોઝ હોય છે સ્ટુડન્ટ, રૂલ્સ એન્ડ રેગ્યુલેશન્સ હોય છે, એ જે તે ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ચેનલ કંપનીએ એ ફોલો કરવા જ પડે. ફાઇન. નેક્સ્ટ વિલ બી ટેક્સેશન સ્ટ્રક્ચર ઓફ સ્ટેટ્સ. દરેક સ્ટેટનું ઇન્ડિયામાં ભલે તમને ખબર જ છે કે સેલ ટેક્સ ઇઝ વેરીડ ફ્રોમ સ્ટેટ ટુ સ્ટેટ. ગુજરાત, એમપી, દિલ્હી, યુપી, હરિયાણા, રાજસ્થાન, આ બધા સ્ટેટના સેલ્સ ટેક્સ અને ટેક્સ સ્ટ્રક્ચર સ્ટેટ વાઇઝ અલગ અલગ છે. પેટ્રોલના ભાવ અલગ અલગ છે સ્ટુડન્ટ્સ, એટલે ટ્રાન્સપોર્ટેશન ત્યાં અને અહીંયા અલગ થાય, અહીં કોસ્ટ અલગ થાય. ત્યાંનો મિડલમેનને ટેક્સ અલગ લાગે, અહીંયા મિડલમેન ગુજરાતમાં હોય તો એને ટેક્સ અલગ લાગે. ટેક્સ સ્ટ્રક્ચર ઇન્ડિયાનું સ્ટેટ વાઇઝ અલગ અલગ છે, એટલે ડિસ્ટ્રીબ્યુશન કોસ્ટ પણ અલગ અલગ થાય. અને એટલા માટે કંપની જે તે સ્ટેટમાં પોતાનો પ્રોડક્ટ વેચે એ પહેલાં ટેક્સ સ્ટ્રક્ચર જે તે સ્ટેટનું એનાલાઇઝ કરવું પડે, પછી જ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ચેનલ સિલેક્ટ કરી શકાય. બરાબર. સો દે નીડ ટુ સિલેક્ટ મિડલમેન keeping in mind the tax rates and our state government rules and regulations, બરાબર, to get the benefit. બરાબર. અમુક સ્ટેટમાં ટેક્સ રેટ ઓછો છે, પ્રાઇસ ઓછી છે, બલ્કમાં વેચી શકાય, ફાયદો લઈ શકાય, તો એ સ્ટેટમાં કંપની બિઝનેસ વધારે. જ્યારે અમુક સ્ટેટમાં ટેક્સ સ્ટ્રક્ચર હાઈ છે, બલ્કમાં સેલ નથી કરી શકાતું, રૂલ્સ એન્ડ રેગ્યુલેશન છે, તો એ સ્ટેટમાં કંપની પોતાની ડિસ્ટ્રીબ્યુશન બહુ નેટવર્ક વધારતી નથી. નેક્સ્ટ વિલ બી ઇકોનોમિક એન્વાયરમેન્ટ ઓફ અ કન્ટ્રી. આપણને ખબર જ છે સ્ટુડન્ટ્સ કે હેલ્ધી ઇકોનોમી હોય, જ્યાં પ્રાઇસ ઇન્ક્રીઝ થાય, દેટ ઇઝ રૂટીન ઇન નેચર, માર્કેટર્સ લોંગ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ચેનલ બરાબર યુઝ કરે, બરાબર, તો પ્રાઇસ ખૂબ ઇન્ક્રીઝ થઈ જાય છે. એની જગ્યાએ માર્કેટર્સ ઇન ધ વેન દેર ઇઝ અ ઇન્ફ્લેશન, એટલે કે જો બજારમાં તેજી હોય અને માર્કેટર લોંગ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ચેનલ વાપરે, પ્રાઇસ વધે તો બજારમાં તેજી છે, લોકો પાસે પૈસા છે અને પ્રોડક્ટ પરચેસ કરી શકે એમ છે, તો ઇનડાયરેક્ટ ચેનલથી શું સેલ થઈ શકે. જ્યારે ઇકોનોમિકલ ક્રાઇસિસ હોય, માર્કેટમાં મંદી હોય અને માર્કેટર લોંગ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ચેનલથી માલ વેચવા જાય તો પ્રોડક્ટની કોસ્ટ વધી જાય, એના કરતાં શોર્ટ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ચેનલ વાપરે તેથી પ્રોડક્ટની કોસ્ટ પણ ઓછી થાય. તો ડિપેન્ડિંગ ઓન ધ ઇકોનોમિક સિચ્યુએશન ઓફ અ કન્ટ્રી, ઇન હેલ્ધી ઇકોનોમી, ઇન બૂમ, જ્યારે ઇકોનોમિકલ તેજી છે ત્યારે કંપની લોંગ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ચેનલ વાપરી શકે, જ્યારે ઇકોનોમિકલ ક્રાઇસિસ છે શોર્ટ ચેનલ ઇઝ પ્રિફર્ડ. Now students, these are all factors that impact on distribution decision at different degrees. Marketers have to make due analysis of all these factors, બધા category of the factors students, બરાબર. એ પછી ઓર્ગેનાઇઝેશનના ફેક્ટર્સ હોય, પ્રોડક્ટ ફેક્ટર્સ હોય, કન્ઝ્યુમર કે મિડલમેનના ફેક્ટર્સ, આ બધા ફેક્ટર્સ માર્કેટર્સે એનાલાઇઝ કરવાના છે અને એના આધારે ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ચેનલ મેનેજ કરવાનું છે. ડિપેન્ડિંગ ઓન ધ કન્ઝ્યુમર, ડિપેન્ડિંગ ઓન ધ પ્રોડક્ટ ઇટ સેલ્ફ, નેચર એન્ડ ટાઈપ ઓફ ધ પ્રોડક્ટ, ડિપેન્ડિંગ ઓન ઇટ્સ ઓર્ગેનાઇઝેશન કેપેસિટી, ફિનાન્શિયલ કેપેસિટી, અવેલેબિલિટી ઓફ ધ મિડલમેન એન્ડ ધ એન્વાયરમેન્ટલ ફેક્ટર્સ, they need to select the channel type, that is whether they need to go with the direct channel and indirect. Indirectમાં પણ 1 level, 2 level, 3 level and multi level. ઇનડાયરેક્ટના પણ કેટલા બધા ટાઈપ્સ છે, that what I have explained in the last session. That's it for the factors affecting distribution decision students.